మరి సమయంలో ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11, 12 వచనాలు చదువుకుందాం. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగదను. రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశాలే కాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. 12. మీరు నాకు మొరపెట్టుదరే అని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయుచు ఒత్తిరే అని నేను మీ మనవి ఆలకింతును. Matthew 28, 19 to 20. Sorry, 18 to 20. 18 to 20. మత్తయి సువార్త 28, 18 నుండి 20 వరకు. అయితే యేసు వారి ఎద్దుకు వచ్చి, పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడి ఉన్నది. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిశువులుగా చేయుడి. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిసం ఇచ్చుచు, నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను. 1 Peter 4:7. మాథ్యూ మేడం. 1 Peter 4:7. 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం. అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు సౌబుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. స్వస్థత బుద్ధి గలవారై. So here we are seeing, first thing we have to know that, now God is listening to our prayer. Before that, there are some people who pray. Old Testament, before Jesus came, nothing was there. No? Jeremiah 29:11 and 12, which is very much quoted by everybody. For I know I have thoughts towards you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil. So even before Jesus came for us, God never had evil thoughts for us. You must remember that. To give you a future and a hope. Okay? To give you a future and a hope, God is always there. Why? Because you are adopted. Now, you may, when we say adopted in human, family, we don't like. See, if there is a family, one father, one son, and suddenly father says, I want to adopt one other son. The other son will say, what is this? You already have me, But here it is not like that. Out of love, the father and son both wanted us, each one of us. So this is what Jeremiah is saying. Then you call upon me and pray to me. See, even in the Old Testament, God is saying, you need to be with me. And I will listen to you. See, there is no way, like, in the New Testament, yes, Jesus says. But even in the Old Testament, Jeremiah, he's saying, you pray, I will listen. Yeah, he doesn't give any condition. You seek me, I will find, in verse 13. When you seek me with all your heart. Okay. The next, Matthew 28 is very important. You must remember. Why? Because we are doing this series on the 3 types of gods that we worship in. Versions of God, not 3 types of God, 3 versions of God that we have, that the church preaches, distant God, the angry God, and the micromanager. Okay, so when we have these 3 in our head, then prayer becomes like a guilt-ridden thing. We are always guilty of something. This God is going to do something to us because we are not okay. No. Matthew 28 is very important to understand. Jesus came to them and said, all authority is given in heaven and earth is given to me. Okay? When the word says all authority, Christians, other religions, they don't know about Satan. But we have a very good, attitude of, glorifying Satan. Oh, Satan did this. Oh, Satan is there. He can do this. He can do that. But what is Jesus telling you? All authority is given to him.
Go therefore means you have all authority. Jesus sent first 12 apostles, 72 disciples to preach, to heal, everything. But now he's sending each one of you. Yeah. So all authority is given to the Christian and you must take your authority. Yeah. Then you have 1 Peter 4:7, which says, be serious and watchful in prayer. Now, this is very, very important. Whether it is Paul, he says in Colossians, continue earnestly, Colossians 4:2, continue earnestly in prayer, vigilant in prayer, and in thanksgiving. So you have to be always, like Paul thing that is needed for a Christian, first, second, third, till 10th also, whatever, what is needed? Prayer. Yeah. It is mentioned around 450 times in the Bible, prayer. Yeah. But there is a problem. If we continue to hold these three versions that the church teaches us about God, we have a problem. Yeah. But look at what John, John was an apostle who was very close to Jesus. During the Last Supper, he's putting his head on Jesus like this. Yeah. So he says, he writes all these three letters, three epistles John is writing. And in 1 John 5:14, he says, this is the confidence we have in him. Do you have that confidence? Or you're thinking, no, and I should go now tell the priest, in Catholics, go tell the priest to pray. Whereas what Peter is telling, you're a royal priesthood. What are you doing? Does that mean that I can go into the Catholic Church and become and do what the priest does? No. I don't have authority. But you have the authority that Jesus gave you, that you are the royal priesthood. Yeah. So it is a very important. And most importantly, you, as I told you, you must understand that God loves you. If you don't understand, then your prayer is going to be fruitless. That is what John says. We can go boldly. You can go boldly to his throne to get, especially for preachers, pastors, priests. Last Sunday or the 2 Sundays before, our whole family went to my church. So, my daughter was saying, oh my God, Ma, that priest, you can see the anointing on him. Because, so soft voice, but the sermon he preached, you could feel the Holy Spirit talking to people, gentle Holy Spirit talking. How nicely he spoke. Our hearts were burning. So if you're a preacher, you're a priest, you're a pastor, you're thinking, oh, I'll make a nice sermon. Thanks to Brother Alex and God who, through him brought me to you. This is going to be the 3rd year or 4th year. In June only I started. 4th year is starting. If there is not a single day that I will sit and think, what should I preach?
Doesn't happen. The minute I finish one sermon, the next comes. I just have to open the Bible. God will show me a book. God will show me something to preach. So for preachers, so remember, God does not, as I told you last time, God does not bless the plans that you make. Very often we have great plans for our church. Now, does that mean we don't make plans? Absolutely not. Without planning, you can do nothing. Yeah. Everything about Jesus' life was written in the books. So everything is planned. Yeah. But God will anoint a man, not the plans. He'll anoint you. If you are in your prayer closet, the longer you spend time, greater you'll be in your preaching, in God revealing himself to the people. See, ultimately what you want people to know God. మనం చదువుకున్నటువంటి విషయాల్లో మనం చూసినట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇర్మియా గ్రంథం 29:11 మనం చూసాం. చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట. ఎంతో చక్కగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ మాటను మనం ఉపయోగిస్తుంటాం, చదువుతూ ఉంటామండి. మరి నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును. రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు అనేటటువంటి మాటను మనం చదువుకున్నాం. చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి మాట. మనం పదే పదే మరి మనము చదువుతూ మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి మాటలు. మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలోనే అంటే యేసు ప్రభు వారు అక్కడ లేక ముందే మనం గమనించాలి. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మరి ఆయన కూడా ఎలాంటి దురుద్దేశము లేక కీడు అనేది చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆలోచన అనేది ప్రారంభము నుండే దేవునికి మన పట్ల ఎలాంటి ఆలోచన, అలాంటి చెడు కీడు చేయాలన్న ఆలోచన ఏది కూడా లేదని మనము గమనించాలి. ఈ మాటలలో మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మన పట్ల ఉద్దేశించినటువంటివి అవి సమాధానకరమైనవి, మేలుకరమైనటువంటి విషయాలే అని మనం గమనించాలి. చూడండి, ఒకవేళ మరి ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తండ్రి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు అది మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఉదాహరణకు ఒక తండ్రికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ కుమారుడు ఉన్న తర్వాత మరొక కుమారుణ్ణి దత్తత తీసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ కుమారుడు ఏమంటాడు, నేను ఉన్నాను కదా, ఇంకా మరొక కుమారుడు ఎందుకు అనేటటువంటి మాట ఆ కుమారుడికి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి ఏ రీతిగా ఆయన యొక్క మరి ప్రేమను ప్రదర్శిస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ తండ్రి కూడా మరి మన పట్ల మరి సమస్తమును కూడా అధికారాన్ని మన కొరకు అధికారాన్ని అంతా కూడా యేసు ప్రభు వారు మరి ఆ యొక్క అధికారాన్ని పొందుకున్నారు అని మనం గుర్తించాలి. ఒకప్పుడు అపవాది అధికారము కలిగి ఉంటున్నాడు, కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు సమస్త అధికారమును ఆయన కలిగి ఉన్నాడని మనం గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా 12వ వచనం మీరు చూసినట్లయితే, మీరు నాకు మొరపెట్టుదని, మీరు నాకు ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ మనవి నేను వింటాను అంటున్నాడు. అంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రార్థన ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన ఆయన వింటాను అని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి. ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. గతంలో కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. మరి మేడంగా చెప్తున్నటువంటి మెసేజెస్ లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి అని అంటే మరి మనం చూస్తున్నాం. మరి 3 విధములుగా దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని మనము మరి చాలా మంది మరి రకరకాలుగా మరి వారు చెప్తూ ఉంటున్నారు. దానిలో ఒకటి చూసినట్లయితే దేవుడు చాలా దూరంగా ఉంటాడు, డిస్టెన్స్ గాడ్ అని, దేవుడు చాలా దూరంగా ఉంటాడని చెప్పేవారు. మరికొందరు దేవుడు చాలా కోపిష్టి, ఆయన మరి ప్రార్థన వినడు అని చెప్పేవారు కొద్దిమంది ఉన్నారు. అంతేకాకుండా దేవుని ముఖ చిత్రాన్ని ఈ రీతిగా మరి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటున్నారు. మూడోదిగా చూసినట్లయితే మరి ఏదైనా అన్ని ఆయన చేతుల్లోనే, దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది, మరి మీరు ప్రార్థించినా ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు అనేటటువంటి విషయాలు మరి ఈ యొక్క దేవుని స్వభావాన్ని మరి ఈ రీతిగా మరి స్వభావాన్ని చెప్పేవారు ఉన్నారు. అయితే దీనికి ఈ
ఈ 3 విధాలమైన స్వభావాలు మనం నమ్మడానికి లేదు. మనము మరి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ 3 విధానమైనటువంటి విషయాలను మనము వాటిని ఆలోచనలు మనం తొలగించుకొని మరి దేవుని యొక్క స్వభావము ఏ రీతిగా మన కొరకుందో, ఆయన ఎలాంటి ఆలోచనలు మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడో మనం గుర్తించాలండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సమస్త అధికారము ఆయన చేతుల్లో ఉంది. మరి ఆయన అభిషేకించబడినటువంటి వారు, సమస్త అధికారం ఆయనలో ఉంది. మనం అనుకుంటాం, ఓ సాతాను ఇలా చేసింది, సాతాను అలా చేసింది అని మనము అంటూ ఉంటాం. కానీ దేవుడు సమస్తం పైన ఆధిపత్యము, అధికారము కలిగి ఉన్నాడని మనం గుర్తించాలి. ఇప్పుడు అదే అధికారమును దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించాడు అనేది మనం ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు. మరి అలనాడు ప్రభు ఏం చేశారు? యేసు ప్రభు వారు 72 మంది శిష్యులను పిలిచి ఒక్కొక్కరిని స్వార్థ పరిచర్య కొరకు పంపించారు. అయితే ఆ దినాన 72 మంది శిష్యులే ఉన్నారు. కానీ నేడు ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ప్రభు మరి శిష్యులుగా చేసి, ఈ రోజు నీవు నేను కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులముగా మరి ఆయన సువార్తను ప్రకటించడానికి మనకు ఆ బాధ్యతను, అధికారాన్ని ప్రభు మనకిచ్చాడు అనేది మనం ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు. ఆ తర్వాత పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం. దీనిలో మనము విసుకక, ఎడతెగక ప్రార్థన చెయ్యండి. ప్రార్థన అనేది మన జీవితానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. మరి కొలస్సీలో మనం 4:2 చూడొచ్చు, దెస్సలోనికలో మరి 5వ అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు. అంటే ప్రార్థన గురించినటువంటి విషయాలు ఎడతెగక మరి ప్రార్థన చేయండి, మెలకువగలిగి ప్రార్థన చేయండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం పౌలు గారు పదే పదే తన యొక్క మరి పత్రికలలో ఈ మాటలు రాస్తూ ఉంటున్నారు. మరి యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి మరియతో యేసుప్రభు వారు అంటున్నారు, ఇదిగో నన్ను నీవు ముట్టవద్దు. ఎందుకు అనంటే, ఇదిగో నేను మరి మహిమపరచబడి ఉన్నాను, ఇదిగో నేను నా తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళబోచున్నాను, మరి నా తండ్రి యొద్దకు, నీ తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళబోతున్నాను అనేటటువంటి మాట మనం చూస్తాం. నా తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళవలసి ఉన్నది అని అంటున్నాడు. అంటే మనం ఇక్కడ గమనించాలి, ఇదిగో దేవుడు యేసు ప్రభు వారికి సమస్త అధికారము ఆయనకు అప్పగించబడి ఉంది. కాబట్టి తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళుచున్నాను అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మనము ప్రతి నిమిషంలో గుర్తుంచుకోండి, మనం ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా మన ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిలో ఎడతెగక ప్రార్థన చెయ్యాలి. అయితే మన ఉన్న సమస్య ఏంటి అని అంటే, ఎక్కువ మన పాత నిబంధన గ్రంథమే చాలా మరి వాక్యం చెప్పే బోధకులు కానివ్వండి, ఎక్కువగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న శాపాలే తీసుకొని బోధించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనము గమనించాలి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం కలిగి ఆత్మతో నింపబడి మరి ఏది సరి అయినది అనేది దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము మరి వచనాలను తీసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించబద్దులమై ఉంటున్నాం. ప్రాముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క వచనాల్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. ప్రార్థన జీవితం అనేది ఖచ్చితంగా కలిగి ఉన్నప్పుడు మరి అపవాది యొక్క మరి ఏ అధికారము కూడా మన పట్ల ఏది కూడా మరి ఉపయోగించబడదు. మనము దాని అధికారాన్ని మనము నిర్యోగపరిచి దేవుని యొక్క శక్తితో మనము నింపబడతాం. మరి ప్రార్థన అనేది ఎంత గొప్పది అని అంటే, అన్నిటి విషయంలో మొదటిది ప్రార్థనే, రెండవది ఏమైనా ఉంది అంటే ప్రార్థనే, మూడవది ఏమైనా ఉందంటే ప్రార్థనే, నాలుగోది ఈవెన్ 10 వరకు చెప్పాలన్నా కానీ ప్రార్థనే మనకు ప్రాముఖ్యమైనది. ప్రార్థనే చాలా చాలా మనకు ప్రాముఖ్యమైనది అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బైబిల్ గ్రంథంలో దాదాపు 450 సార్లు ఈ ప్రార్థన గురించినటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి, 3 విధములైనటువంటి దేవుని యొక్క స్వభావమును బోధించేటటువంటి ఆ యొక్క వ్యతిరేకపు బోధన మనము వదిలిపెట్టి, నిజమైన దేవుని యొక్క ప్రేమ మన పట్ల తండ్రి ఏ ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు, యేసుప్రభు వారు మనకిచ్చిన అధికారం ఏంటో మనం గుర్తించి మనం ముందు కొనసాగాలి. యోహాను సువార్తలో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క శివరాత్రి భోజనంలో మరి మొదటి యోహాను 5:14లో కూడా మనం చూస్తాం. మరి నిశ్చయముగా, ఇదిగో నిశ్చయముగా నేను ఇది చేయుచున్నాను, నిశ్చయత మరి కలిగి ఉన్నాను అని మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్న విధాన్ని మనం చూస్తాం. కాబట్టి మనము మరి ఆయన మన పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమను, మరి ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని, ఆ యొక్క అభిషేకాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. మరి అంతేకాకుండా
మరి ఈ మధ్యలో మరి 2 వారాలు కూడా మరి మేడం గారు వారి యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా ప్రార్థనకెళ్లారంట. ఎప్పుడైతే ఆ చర్చికెళ్లారో అక్కడ పాస్టర్ గారు చాలా మంచి స్వరముతో చాలా నెమ్మదిగా చెప్పినప్పటికి కూడా దేవుని యొక్క అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మరి వాళ్ళ కూతురు అన్నదంట, మమ్మీ ఎంత చక్కగా పాస్టర్ గారు ఎంత చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మాతో మాట్లాడినట్టుగా ఉంది అని మరి వాళ్ళ కూతురు చెప్పిందంట. అంటే దేవుని యొక్క అభిషేకంతో నింపబడినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు అభిషేకాన్ని గుర్తిస్తారు. మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చాలా సార్లు చాలా మంది కూడా మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో చెప్పలేకపోతున్నారు, ఆత్మతో నింపబడలేకపోతున్నారు. ఏదో ఒక వాక్యం తీసుకొని మరి గట్టిగా ఏదో ఒక్క వాక్యంతో మాట్లాడేస్తున్నారు, కానీ నిజమైన ఆత్మశక్తితో బోధించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. అయితే మనం గుర్తించుకోవాలి, మరి మనం దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థించినప్పుడు, దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన అభిషేకించబడ్డాడు. అదే అభిషేకము మనకు అనుగ్రహించబడింది. కాబట్టి అభిషేకంతో నేడు మనము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరముతో మరి ప్రజలలోకి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, దేవుని ప్రేమను పంచిపెట్టాలని మనం ఈ రోజు నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఆమేన్. Let's read 1 Peter 3:7-12. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 7 నుండి 12 వరకు చదువుకుందాం. అటువలనే పురుషులారా, జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలగకున్నట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి. తుదకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఒకరి సుఖ దుఃఖముల యందు ఒకరు పాలుపడి సహోదరుల ప్రేమ గలవారును కరుణా చిత్తులను వినయ మనస్కులనై ఉండుడి. ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితే గనుక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణైనను చేయక దీవించుడి. జీవమును ప్రేమించి మంచి దినమును చూడగోరు వారు చెడ్డదాన్ని పలకకుండా తన నాలుకను, కపటపు నాలుక చెప్పకుండా తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. అతడు కీడు నుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెతికి దాన్ని వెంటాడవలెను. ప్రభు కనులు నీతిమంతుల మీదను ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థన వైపును ఉన్నవి గాని ప్రభు ముఖము కీడు చేయి వారికి విరోధంగా ఉన్నది. James 5:16-17. 16-18. యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 16 నుండి 18 వరకు చదువుకుందాం. మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనుడి. మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకని కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనస్పూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును. ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుష్యుడే వర్షింపకుండానట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరం వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షించెను, భూమి తన ఫలమునిచ్చెను. నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సత్యము నుండి తొలగిపోయినప్పుడు మరి ఒకడు అతనిని సత్యమునకు మళ్లించిన ఎడల పాపిని వాని తప్పు మార్గము నుండి మళ్లించువాడు మరణము నుండి ఒక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములు కప్పివేయనని తాను తెలుసుకొనవలెను. Okay. So you have 1 Peter 3. Okay, husbands, dwell with understanding, giving honor to your wives. Okay, somehow we have lost that. Women are like second-class citizens anywhere you go. Yeah. So very important for husbands. And why it is important? Yeah. As a weaker vessel, being heirs together to the grace of life. If you think, you can ill-treat your wife or your husband
And then, you can do alone with God doesn't happen. Because you are heirs together in the life of grace, that your prayers may not be hindered. So, if you want your prayers to be heard, love and respect one another for husbands and wives. Very important. Yeah. And I can tell you, where husbands and wives pray together, I'll tell you, nobody can beat them. Nobody. Example I have seen in my life. The ones who pray together, who are of one mind, love and respect one another. Then you have also, what is Peter telling? Have compassion for one another, love one another, be tender-hearted and courteous. Be kind. Your words should be kind. Verse 9 is very important. Not returning evil for evil, but on the contrary, blessing, knowing that you're called to this. Then again, that you may inherit a blessing. Verse 12 says, so you do all this so that his ears are open to your prayers, and his face is not, because his face is against those who do evil. Now here, the last sentence will be taken and beaten on everybody's head. See, God is not against anybody who does evil. You yourself are against God. Why? I tell you again and again. God has put spiritual laws in place. If you do evil, you will get only evil. God doesn't come in between. When you are evil, God cannot give you good. It doesn't happen. Many a time we see that evil people are enjoying, but actually no. Their end will be horrible. I have seen all my life, so I'm not bothered. When they do bad and they, even if they do against me, I say, God, they are digging their own grave. I don't even have to bother. Before they go to their grave, if they come, Lord, we pray that they come to their senses. That is what we pray. Yeah. So remember, verse 10 says that let him refrain keep his tongue away from evil, speaking ill about others, speaking bad, away from evil, do good. Let him seek peace and pursue peace, means try to be peaceable with people. Some people, they just want to fight. Oh my God, this is not okay, that is not okay. Recently, we went for a trip. And guess who is the most critical person? The Christian. Rest all said, oh, we enjoyed, thank you. The Christian said, you should do this, you should. And guess what? They haven't organized anything. They were not part of anything. That was done by all non-Christians. But criticism is first from a Christian. Unfortunately, which very shameful. I was ashamed. Then what does, so imagine, so you must remember, any prayer, if your basis of love is not good and, is not love and doing good, peace, your prayer won't be answered. God has nothing to do with it. You're planting seeds like that, you will get fruit like that only. Yeah. What does James 5 say? Very important. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. What's the meaning of fervent prayer? Means, one day I pray, then next day, That's why we are going to do. Actually, this is all a foundation for prayer book, which I have done long ago, and some of you are following and you are just marching ahead. Yeah. So fervent prayer means fervent prayer of a righteous man. So you have to have fervency. What's the meaning of fervency? Fervency means you have to continuously pray, prevailing in prayer, persevering in prayer. Okay. Standing bold on the word of God. Yeah. You will not stop till you get your answer. Okay. So continuously you have to pray strongly. Now, one example I wanted to give you about John Osteen. He is a very great preacher, Baptist preacher who left the Baptist church and became a person of faith. So he was saying one day he got a dream that one snake came and ate. 3 cows were there. One big snake came and ate all the 3 cows. He got up in the night. He was very scared. He said, God, what a horrible dream. And God told him, you had asked for 3 cows. Okay, this is in one rural setting. 3 cows you asked for. But you didn't pray continuously till you got the cows. After 1 week, forgot.
He's saying the cows that I was supposed to give you, Satan has taken and gone. So either you are totally convinced you need this. How will you know that? When you are in the word, when you are in prayer, you will get what to pray for. But you have to continue to pray till you get. That's why that is important. Now, what example has James given us? He says Elijah prayed for 3.5 years, as God told him that rain should not be there. Yeah, 3.5 years he prayed, and there was no rain. Then he started praying. If you read, he tells Gehazi, go and see if rain is coming. 6 times. 7th time he came and told him that there is a cloud as big as a fist. Guess what? Elijah started running, raised Ahab's chariot, and it started pouring. So you have to pray. Right now, pray for this, our country. We want good governance. We want every element to be eliminated. Unwanted. That only you can do. As a Christian, you can do. But you know what? You have to be very, very confident. The effective, fervent prayer of means even if one righteous man is praying, like Elijah. See, 3.5 years it didn't rain. How many people prayed? One man. Rain was needed. Who prayed? One man. You are sufficient. Imagine if each person thinks, I am that man whom God has chosen. You can imagine the things we can change in this country. Don't stop till you see the result. God is with you. మనం చదువుకున్నటువంటి విషయాల్లో మనం చూసినట్లయితే 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం దీనిలో ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. మరి భార్య భర్తలతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట, మరి పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి అనేటటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మనం గమనించినట్లయితే నేటి దినాల్లో మరి స్త్రీలకు మరి ఎక్కడ కూడా అలాంటి గౌరవం కానివ్వండి, అలాంటి ఆధిక్యత కానివ్వండి మరి దక్కట్లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. చాలా స్థలాల్లో కూడా మరి వారిని కించపరచడం కానీ, వారిని వెనక మరి పంపించడం కానీ, వారిని నీచంగా చూడడం కానీ అలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, ఇద్దరు అనగా భార్య భర్త ఇరువురు కూడా మరి దేవుని యొక్క జీవములో కృపావరములో పాలి భాగస్థులై ఉన్నారు. అయితే మరి వీరిరువురు కలిసి సమాధానం కలిగి సంతోషముతో వీరిద్దరు ఎప్పుడైతే భార్య భర్తలు మరి భార్య భర్త పైన ఆధిపత్యం కాదు గాని, భర్త భార్య పైన చేయడం కాదు గాని, ఇరువురు ప్రేమతో మరి సమాధానంతో కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి గొప్ప విజయాన్ని మరి అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో ఆ యొక్క జవాబును పొందుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపిస్తాడు. మరి కాబట్టి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని మనము గమనిస్తున్నాం. భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన మరి ఎలాంటి ప్రార్థనకు ఆటంకం అనేది కలగకుండా మరి ఇద్దరు సమాధానము కలిగి మరి ప్రార్థన జ్ఞానయుక్తంగా ప్రార్థన చేయాలి అని మనం చూసాం. అంతేకాకుండా 8వ వచనంలో కూడా వీరిద్దరు కూడా ఏక మనస్కులై మరి ఉండాలి. మంచి ఇద్దరు మరి ఏక మనస్కులు కలిగి ఉండాలి, సహోదర ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మరి మనం వినే మనస్కులై ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. 9వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మరి ఆశీర్వాదమునకు వారసులాగుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణ అయినను చెయ్యక దీవించండి అనే మాటను కూడా మనం ఇక్కడ చదువుకున్నాం. మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి కీడు అనేది ఎవరికి కూడా మన ద్వారా కీడు చేయకూడదు. కీడుకు ప్రతి కీడు ఎన్నడూ కూడా మనము చేయకూడదు. మరి దూషణకు ప్రతి దూషణ చెయ్యక మరి దీవించండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కొన్నిసార్లు మరి కీడు చేసేవారిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి మనం అనుకుంటాం, ఓకే కీడు చేసేవారు చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నారు, అభివృద్ధి పొందుతున్నారు కదా అనుకుంటాం. కానీ అది ఎంత కాలము ఉండదండి. ఏదో కొద్ది కాలం మట్టుకే చివరి వారి అంతం చూసినట్లయితే వారు సమాధిలోకి వెళ్ళినటువంటి విధానం మనం చూసినట్లయితే భయంకరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే సమాధిలోకి దిగిపోక ముందే వారి హృదయాలు మార్చుకోవాలి అని కీడు చేసే వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి
అంతేకాని వారి విషయంలో మరలా తిరుగు కీడు అనేది మనము చేయకూడదు. అది ఎన్నడూ మనం చేయకూడదని మనం గుర్తించుకోవాలి. కాబట్టి ఇతరులు ఎవరో కీడు చేస్తున్నారు లేక అని మనము వారి పట్ల అలా ఉండక, కీడు చేసే వారి గురించి మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మరి వారి వలె మనం మారిపోక, మనం అంతం వరకు సమాధానకరంగా ఉండడమే మన మన క్రైస్తవ జీవితానికి, విశ్వాస జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. 10వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, మరి జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరువారు చెడ్డ వాటిని పలకకుండా తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెప్పకుండా తన పెదవులను కాచుకొనవలెను అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. 12వ వచనంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే, మరి ప్రభు ముఖము కీడు చేయవారికి విరోధంగా ఉన్నది. చాలా సార్లు మరి ఇదే మాటను తీసుకొని ఎక్కువగా చెప్తుంటారు. కానీ మరి మరి ప్రభు మన కీడు చేసేవాడు కాదు గాని, మనం ఏదైతే విత్తుతున్నామో, మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నీతిమంతులు ప్రభు కన్నులు నీతిమంతుల పైన నీతిమంతులను వెంటాడుతున్నాయి. వారి ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపు ఉన్నాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి వారు గమనించాలి. మరి ఒక్క నీతిమంతుడు కలిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభు ఆ ప్రార్థన వింటూ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఇందాక ఒక మాట మనం చూసుకున్నాం ఏంటంటే, మనం చేసేటటువంటి ప్రార్థన మనము గమనించాలి. మనము యాకోబు పత్రికలో 5వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసాం. అయితే మనం చేసే ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే, ఎడతెగక, అంటే ఏదో మధ్యలో ఒక రోజు 2 రోజులు చేసి మానేయడం కాదు గాని, మన ప్రార్థన నిరంతరము మనము కొనసాగించాలి. అంటే పూర్తిగా కంటిన్యూగా మనం ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి అని మనం గుర్తించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు మనం ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థిస్తాం, మర్చిపోతాం. కానీ మరి మరలా వాటి గురించి మనం చేయలేము, వాటిని పొందుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ చెప్పేటటువంటి యాకోబు పత్రికలో ప్రాముఖ్యంగా మనం చూసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, మనం చేసేటటువంటి ప్రార్థన ఆసక్తితో మనము ప్రార్థన చెయ్యాలి అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆసక్తితో ఎడతెగక మనం ప్రార్థించాలని మనం చూస్తున్నాం. జాన్ హాస్టన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి, మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట. అతను ఒకరోజు కలలో మరి 3 ఆవులు కలలో వచ్చాయంట. ఆ తర్వాత ఆ 3 ఆవులను ఒక పెద్ద సర్పము మరి వాటిని మింగివేసిందంట. ఎందుకు ఈ రీతిగా కల వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆయన ఉదయకాలం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడంట. ఇదిగో జాన్ హాస్టన్, నువ్వు మరి 3 ఆవులు నువ్వు అనుకున్నావు, ఒక వారం ప్రార్థన చేశావు, మరి నీకు అది వచ్చేంత వరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయలేకపోయావు, నీవు ప్రార్థన కొనసాగించలేకపోయావు, మధ్యలో ఆపేశావు. ఇదిగో సాతాను అపవాది వాటిని మింగివేసింది. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో, దేని గురించి అయితే నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావో అది నువ్వు పొందుకునేంత వరకు కూడా నువ్వు ప్రార్థనలో కొనసాగాలి, వాటి గురించి ప్రార్థన చెయ్యాలి. మరి కొన్ని రోజులు చేసి ప్రార్థనను ఆపేయడం కాదు. నాకు దొరకలేదు కదా, నాకు అందలేదు కదా అని మనం ఎప్పుడు ఆపేయకూడదు. కానీ నువ్వు పొందేంత వరకు కూడా ప్రార్థనను కొనసాగించాలి. యాకోబు పత్రికలు ఇందాక మనం చూసాం కదండి. ఇక్కడ చాలా చక్కటి మనకు ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించే మాటలు 17వ వచనంలో, ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుషుడే, వర్షింపకూడనట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరముల వరకు భూమి వర్షింపలేదు. అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షం ఇచ్చెను, భూమి తన ఫలములు ఇచ్చాను. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు ఇది చదువుతూ ఉంటాం, నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో 3.5 సంవత్సరములు కూడా వర్షం రావద్దంటే దేశం పైకి రాలేదని మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఏలియా ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశాడో, ఇదిగో గెహజీతో చెప్తున్నాడు, మరి వెళ్ళి చూసిరా అన్నప్పుడు 6 సార్లు కూడా గెహజీ తన శిష్యుడు బయటకు వెళ్ళి చూసొచ్చాడు. కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. కానీ 7వసారి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే చూశాడో ఒక చిన్న మేఘము కనబడినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే గమనించాలి, ప్రార్థనకి ఎంత మరి శక్తి ఉందో మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఏలియా గారు, మరి ఆ ప్రవక్త మన వంటి స్వభావం అంటే మన వలె. అయితే ఆ రోజు ఆయన చేసిన మరి మనం గమనించాలి, 3.5 సంవత్సరములు వర్షం ఆగిపోవడానికి కారణము ఎంతమంది ప్రార్థన చేశారండి? ఒక్కరే ప్రార్థన చేశారు. ఒక్కడు ప్రార్థన చేస్తే 3.5 సంవత్సరంలో వర్షం పడలేదు. మరలా ఒక్కడే ప్రార్థన చేస్తే వర్షం పడ్డది.
మరి నేటి దినాల్లో కూడా మరి ఆ ప్రార్థన భారం మనము కలిగి ఉండాలి. మరి నేటి విశ్వాసులమైన మన జీవితంలో కూడా ప్రార్థన భారం అనేది మనము కలిగి ఉండాలని మనం గుర్తించాలి. మరి మనము ఎక్కువగా గమనించినట్లయితే మనము ఆ యొక్క ప్రేమ, మంచి స్వభావములు అవి మనము కలిగి ఉండాలి. కానీ నేటి దినాల్లో బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా క్రైస్తవులే ఎక్కువగా మరి అన్నిటికీ కూడా మరి ఇది బాగలేదు, అది బాగలేదు అని చెప్పడం. క్రైస్తవ బిడ్డలే మరి సరియైన మార్గంలో జీవించలేకపోతున్నారు. ప్రేమ కలిగి జీవించలేకపోతున్నారు. మేడం గారోళ్ళు ఈ మధ్య వాళ్ళు ఎవరు పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడంట మరి అందరూ చాలా బాగుంది. మేము చాలా సంతోషించాం పిక్నిక్ లో అన్నారంట. కానీ మరి కొద్దిమంది వాళ్ళు క్రైస్తవులే వారు ఇది బాలేదు, అలా చేస్తే బాగుండేది, ఇలా చేస్తే బాగుండేది అని అంటూ ఉన్నారంట. అయితే మన జీవితంలో మరి సమాధానకరమైనటువంటిది మనము కీడు చేయకుండా సమాధానకరమైన విషయాలు మనము గమనించాలి. ప్రేమను మన పట్ల ఇతరుల పట్ల మనము ప్రేమను చూపించాలి. ఎప్పుడు ఏదో గొడవ ఏదో అలా ఉండకుండా దేవుని చిత్తమానుసారంగా మనము జరిగించి ఇతరులతో మంచి సమాధానం కలిగి ఉన్నప్పుడు మన ప్రార్థనలు దేవుడు వింటానంటున్నాడు. కాబట్టి మంచి సమాధానం కలిగి మనము ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. మరి చివరికి మనం చూసినట్లయితే నేటి దినములో మనకు అవసరమైంది ఏంటంటే మన దేశం కొరకు మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఎందుకంటే భయంకరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుండగా ఇదిగో మనం అనుకోవచ్చు ఎవరో ప్రార్థన చేస్తారులే అని కాదు. ఇక్కడ ఏలియా ఒక్కడే ప్రార్థన చేశాడు. మరి ఎంతో అద్భుతం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మన జీవితంలో కూడా మరి నీతిమంతుడుగా ఒక్కడివే, నీ ఒక్కడివే, నేనొక్కదాన్నే ఇదిగో నేను చెయ్యాలన్న బాధ్యత మనం తీసుకున్నప్పుడు మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం మార్చగలుగుతాం. ఇదిగో మనం దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టినప్పుడు మరి వస్తున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మారాలి అని అంటే ఎంతో మంది వచ్చి ప్రార్థన చేయడం కాదు, కానీ దేవుడు నీకు అప్పగించినటువంటి ఆ భారాన్ని కలిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఒక మార్పును మనము మన దేశంలో మనం చూడగలుగుతాం. Let's read Hebrews 11:6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11:6. హెబ్రీ 11:6. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలేను కదా. Romans 10:16 and 17. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు చదువుదాం. అయినను అందరూ సువార్తకు లోబడలేదు ప్రభువా, మేము చేసిన సమాచారం ఎవడు నమ్మెను అని యెషయా చెప్పుచున్నాడు కదా. కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట క్రీస్తుని గూర్చిన మాట వలన కలుగును. Matthew 18:18-20. Matthew 18:18-20. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 18 నుండి 20 వరకు. భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురో అవి పరలోకమందును బంధింపబడును, భూమి మీద మీరు వేటిని ఇప్పుదురో అవి పరలోకమందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను. Acts 12:5-10. అపోస్తుల కార్యము 12వ అధ్యాయము 5 నుండి 10 వరకు చదువుకుందాం. పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను. సంఘం అయితే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను. హేరోదు అతనిని వెలుపలకి తీసుకుని రావాలనని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంకెళ్లతో బంధింపబడి 2 సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. మరియు కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొని చుండిరి. ఇదిగో ప్రభువు దూత అతనికి దగ్గర నిలిచెను. అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను.
దూత పేతురు ప్రక్కలను తట్టగా లెమ్మని చెప్పి అతన్ని లేపగా సంకెళ్ళు అతని చేతుల నుండి ఊడెను. అప్పుడు దూత అతనితో, నీవు నడుము కట్టుకుని చెప్పులు తొడుక్కునమనెను. అతడు అలాగ చేసిన తర్వాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసుకుని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పాను. అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్ళి దూత వలన జరిగినది నిజముగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనం కలిగినని తలంచెను. మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవిని ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతటా అదే వారికి తెరుచుకొనెను. వారు బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతన్ని విడిచిపోయెను. పేతురుకు So here very important. Hebrews 11. Without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe. Okay, nowadays this is very important because people nowadays, oh, there is no God. They think they are very great. You know, their stomachs are full. Their parents have struggled and kept money, so they eat and they don't want God. Yeah. So important. If you do not believe, there is no point in you praying. Yeah. Now, how does faith come? Faith comes by hearing. That's what Paul says. So your faith to be built up is to read the word of God. Okay. That is so important kind of prayer, or the first kind of prayer is a prayer of faith. Yeah. That you believe God is there and that he can give you what you want. This is very important. Now, so one colleague of mine came and told me, you please pray for my daughter to get a job in Muscat. Then she adds, you know, it is very difficult to get jobs in Muscat for people who are not, you know, original people of Muscat. Then I just looked at her and I told her, I said, you already are telling me that for God it is impossible to give your job to your daughter because Muscat people have made a rule that only Muscat people can get job in Muscat. Then I said, why are you asking me to pray? You know, most people don't like me. Why? Because I tell them, see, you come and you speak these kind of words. Why would I pray for you when you don't have faith that God can, you know, throw everybody out and give you a job? That is a prayer of faith. Prayer of faith is simply believing and praying. That's all. If you are coming to God and you're saying, oh God, it is very difficult, you know, that means you are telling God you can't do anything. Recently, one boy was praying. He's saying, you know, ma'am, I want this much salary, but I wonder whether they'll give me. I said, whether they will give you is not a thing. When you speak like this, it simply means you're telling God, God, I'm asking, I don't know whether it is possible for you. Then why are you asking? So that is the meaning of prayer of faith. That you don't tell God what is there. Oh, in Moscow, it is very difficult. Oh, I don't know whether my boss will give me. Oh, I don't know. This rule is like this. In my life, I have got things just against the rule. I can write a book on it. One Bible college, I wanted admission. When I went there, they have cancelled all admission. But I told the principal, I said, I have come to this college and now you're saying no colleges there. How can that be? You know what? Directly they put me into second year instead of first year. First year admissions, they cancelled. One place I went, they said, you're coming now, we can't give you admission in this college. When I was some 19 years old or 19 or 20 years old, we can't give you admission. I didn't give up. Every morning I used to go to church, then go to that college and say, give me admission, give me admission, give me admission. You know what? It was a feast of Mary, actually, in that church. It is the amount of people that come in that Mumbai church, you can't even move or put one mustard there. But I used to go every morning. They call 9 days Navina or prayer. I went every day on the day of the feast. The reason that vice principal gave me admission, you know why? Not because I was qualified or anything. He said, you have come sincerely every day for 15 days. That's why I'm giving you admission. He waived all the rules. Because admissions were over. Everything was done.
But he's saying, I'm giving you because you came every day. What a funny reason. Even today, when I think, I feel like laughing. But how many of us would have actually gone for 15 days? No, because we don't have prayer of faith. We want to tell God all the conditions that, this country, it is like that. We want to tell God, we are telling God, like, I'm praying, but we don't know what you can do. No, prayer of faith is important. You can, I don't know. If you get one testimony, I'll tell you, your life will be changed. Okay, now you have this, you know, Matthew 18, it says, whatever you say on earth, heaven listens and agrees. Yeah. He says, if two of you agree, it will be done. Now, Acts 12 is beautiful. They all were praying. Guess what? God sent an angel to release Peter. Can he do that for you? I'll tell you, God is not a respecter of persons. When you believe, you agree in prayer. God is, that's what Jesus says. If 2 or 3 on earth agree, I am with you. And guess what? A miracle like this took place. Yeah, so much so even Peter was thinking in it is his dream. So, prayer of faith, agreeing, see, agreeing with yourself. Okay, you're praying to God, you want this, like I told you. But in your head, you're thinking, oh, this is there, that is there. Your own head is not agreeing with your heart. So agreement starts here. These two are agreeing. Then you have agreement with 2 or 3 people. 2 people are sufficient. First, but these 2 should agree. Then 2 people. I can, again, write a book on my daughter and me in prayer group, how 2, 3 people have got impossible things. So the foundation is prayer of faith, prayer of agreement first with your mind and your heart, and agreement with another person. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం ఇందాక చదువుకున్నాం. మరి ఆ విశ్వాసం గురించిన మాటలు. మరి ప్రతి విషయంలో మరి విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనట అసాధ్యం అనేటటువంటి మాట మనం చదువుకున్నాం. విశ్వాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, అది మనం గుర్తించుకోవాలి. మరి మనము ఈ నేటి దినాల్లో చూసినట్లయితే ఈ విశ్వాసం అనేది మరి ఎక్కువగా మనము మరి ఎక్కడ కూడా మరి విశ్వాసంలో కనుగొనలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే మరి ఆ విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేసేవారు కూడా తక్కువైపోయారు. మనం గమనించినట్లయితే మరి పిల్లల్ని చూసిన తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు వారికి జీవించేంత సమస్తం కూడా ఆస్తి సంపాదించి పెట్టారు. బాగా వారు తింటున్నారు. ఇక వారికి ఏ అవసరం కూడా అంటే అక్కడ కూడా లేదు. అంటే దేవుని పైన విశ్వాసం కలిగి మరి ఆనుకొని ప్రార్థించాలి అనేటటువంటి అక్కర అనేది నేటి దినాల్లో మనం చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే తినడానికి త్రాగడానికి అంత సమృద్ధిగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా నేటు దేవుని పైన ఆధారపడకుండా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ మనం గమనించాలి, ఈ యొక్క విశ్వాసంలో మనం బలపడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బాగా చదవాలి. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం బాగా చదువుతామో విశ్వాసంలో మనము ముందుకు కొనసాగుతాం, బలపరచబడతాం. మొట్టమొదటిగా మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే మరి విశ్వాసంతో కూడిన ప్రార్థన, ఇది మనం నేర్చుకోవాలి. మనం ప్రార్థిస్తున్నామంటే విశ్వాసంతో మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి అని మనం గమనించుకోవాలి. విశ్వాసం లేకుండా మరి ఏదైనా ప్రార్థన అంశం నువ్వు చేస్తున్నావంటే అది విశ్వాసం లేకుండా చేస్తే దానికి ఎలాంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు. మేడం గారి దగ్గరకు వచ్చి మరి తన స్నేహితురాలు అడిగిందంట, మరియా మరి నా కుమార్తెకు మస్కట్ లో జాబ్ వచ్చేటట్టు ప్రార్థన చెయ్యి అని చెప్పిందంట. మస్కట్ లో జాబ్ రావడానికి ప్రార్థన చేయని వెంటనే మరొక మాట ఆమె అందంట, ఓ నీకు తెలుసా మస్కట్ లో మరి జాబ్ రావడం అంటే చాలా మరి కష్టం, అక్కడున్న వారికే రావట్లేదు మరి అని ఆమె వెంటనే ఆ మాట అన్నదంట. వెంటనే మేడం గారు అన్నారంట, నీవే చెప్తున్నావు కదా కష్టం అని. అంటే నీ మాటల్లో నీలో ఇక విశ్వాసం లేదని గమనించవచ్చు, ఆమెలో విశ్వాసం లేదని గమనించవచ్చు. అంటే మస్కట్ లో ఉద్యోగం రావడం కష్టం అంటే ఎవరికి కష్టం? దేవునికే కష్టం అని మనము కొన్నిసార్లు ఆ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మరి కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేయమంటాం కానీ అవిశ్వాసం మనలో ఉంటుంది. మనమే దేవునికే ఇది
కష్టం అన్నట్టుగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, కానీ ప్రార్థన చేయమని చెప్తూ ఉంటాం. అది మనం గమనించాలి. మనం ఏదైనా ప్రార్థన అంశము మనము అడిగినప్పుడు లేక ప్రార్థించినప్పుడు విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలి. మేడంగా చెప్పారంట, ఇలా నువ్వు అపనమ్మకంతో మరి చెప్పడం కాదు. మరి ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి? అందరికీ అసాధ్యం అవ్వచ్చు. మస్కట్‌లో ఉన్న వారికి కూడా అది అసాధ్యమేమో. కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నీ ప్రార్థన విని నీ కుమార్తెకు ఉద్యోగం ఇస్తాడు. దేవుడి ప్రార్థన విని నీకు సహాయం చేస్తాడు. కానీ నీవే మరి అవిశ్వాసంతో చేస్తే దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పారంట. ఇంకొక బాబు కూడా వచ్చి మరి చెప్పాడంట, మరి మేడం నాకు మరి మంచి సాలరీ, మంచిగా నాకు జీతం ఎక్కువగా రావాలి, కానీ ఇక ఆఫీస్‌లో మరి ఇవ్వరేమో, కష్టమేమో అన్నాడంట. అంటే మేడం గారు అదే చెప్పారంట. మీరు నీవే మరి దేవునికే కష్టం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు. మరి నీకు సాలరీ కావాలి, నీకు జీతం రావాలి ఎక్కువగా. కానీ నువ్వు విశ్వాసం లేకుండా అడిగితే దానిలో ప్రయోజనం ఏమి కూడా లేదు. నువ్వు ఏది అడుగుతున్నావు, ఏదైతే కష్టతరమో నేను ప్రార్థించినప్పుడు అది దేవునికి అసాధ్యమే. నాకు అసాధ్యం కానీ దేవునికి సాధ్యమే, ఇస్తాడు అన్న విశ్వాసం లేకుండా మరి నేటి దినాల్లో అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి గమనించాలి. మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే, మనకు అసాధ్యమైంది కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు సమస్తము కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. మరి వేడంగా జీవితంలో అంట ప్రతిది కూడా మరి ఏదైతే రూల్‌కి ఏదైతే నియమ నిబంధనలకు అగైనెస్ట్ గా ఉన్నాయో అట్లాంటి విషయాల్లో కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు తను ఎంతగానో దేవుని నుండి జవాబును పొందుకుందండి. ఉదాహరణకు ఇందాక చెప్పారు మేడం గారు, ఒక బైబిల్ కాలేజ్‌లో మరి ఇంతకు ముందు అడ్మిషన్స్ కావాలన్నప్పుడు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నప్పుడు మరి గతంలో ఆమె 19 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఆమె కాలేజ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి అని ఆశపడినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అన్నాడంట, అమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్‌కి అయితే అన్ని క్లోజ్ అయిపోయాయి. అయితే నువ్వు డైరెక్ట్‌గా సెకండ్ ఇయర్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి. మరి అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి అని చెప్పినప్పుడు మరి మేడం గారు మాత్రం లేదు. మరి ఏ రీతిగైనా నేను అడ్మిషన్ పొందుకోవాలి ఏ రీతిగైనా అని మరి ఆమె వదిలిపెట్టకుండా ప్రతిరోజు కూడా మరి ప్రార్థనకెళ్ళేదంట. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రతిరోజు ఆ కాలేజ్ దగ్గరికెళ్ళి ఆ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికెళ్ళి నాకు అడ్మిషన్ ఇవ్వండి. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసేదంట. ప్రతిరోజు ఆ యొక్క కాలేజ్ దగ్గరికెళ్ళి నాకు అడ్మిషన్ ఇస్తారా లేదా అని అడిగేదంట. అలా మరి అక్కడ బాంబేలో మరి ఇక మరియమ్మ తల్లి యొక్క మరి అక్కడ ఆ రీతిగా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నప్పుడు దాదాపు 9 రోజులు కూడా అక్కడ మరి ఆవగింజను పెట్టేవారంట. అంటే అంత విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేయాలని. అక్కడ ఆమె ఆ యొక్క 9 రోజులు కూడా దానిలో కూడా పాల్గొని ప్రార్థన చేస్తూ అక్కడికి కూడా వెళ్లి ప్రార్థన చేస్తూ మరలా కాలేజ్‌కి వెళ్ళి మళ్ళీ నాకు ఆ యొక్క అడ్మిషన్ కావాలి అని అడగడం ద్వారా మరి దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ అనంట, మరి అమ్మా నేను నీకు అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకు ఇస్తున్నాను అని అంటే, 15 రోజులు నీవు నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతూనే ఉన్నావు. 15 రోజులు చూడండి, 15 రోజులు ఎవరు వెళ్తారండి? ఏదో 1, 2 రోజులు వెళ్తారు, మానుకుంటారు. కానీ 15 రోజులు నీవు కంటిన్యూగా వచ్చి నాకు అడ్మిషన్ కావాలని అడిగావు కాబట్టి రూల్స్ ఏమున్నా పర్వాలేదు అవన్నీ పక్కన పెట్టి నీకు నేను అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాను అని ఇచ్చాడంట. అదండి విశ్వాసంలో. మరి దేవుడు ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఓపిక కలిగి, పట్టుదల కలిగి మరి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు కార్యాలు జరిగిస్తాడు. కాబట్టి మన ప్రార్థనలో ఏముండాలి? విశ్వాసము కలిగి మన ప్రార్థన, విశ్వాసంతో కూడిన ప్రార్థన మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో, కావాలని ప్రయాసపడుతున్నామో దేవుడు ఖచ్చితంగా అది అనుగ్రహిస్తాడని గుర్తించాలి. తర్వాత మత్తయి సువార్త కూడా ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. మత్తయి సువార్తలో కూడా మనం 18 అధ్యాయం 18 నుండి 20 వరకు మనం చూసాం. అక్కడ ఏముంది? ఇద్దరు దేని గురించైతే ఏకీభవిస్తారో, ఇద్దరు ఈ భూమి పైన దేని గురించి ఏకీభవిస్తారో పరలోక రాజ్యములు అది మన కొరకు మరి దేవుడు శాంక్షన్ చేస్తాడు. దీన్ని ఇక్కడ ఏదైతే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఇద్దరు కలిసి ఏకీభవించి ఖచ్చితంగా మన పరలోకంలో అది పొందుకుంటాము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి మరి ఏకీభవించి ప్రార్థించినప్పుడు అద్భుతాలు మనం చూస్తాం. అదే రీతిగా అపోస్తల కార్యం 12వ అధ్యాయంలో మనకు తెలుసండి, మరి పేతురు గారు చెరసాల్లో బంధించబడినప్పుడు ఏ రీతిగా సంఘము అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? దేవుని దూతనే దిగి వచ్చి దేవుడే తన దూతను
పంపించాడు. ఆ యొక్క పేతురును మరి ఆ యొక్క జైల్లో నుండి, ఆ యొక్క చెరసాల బంధకాల నుండి విడిపించాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రార్థన ఎంత గొప్ప కార్యాన్నైనా చేస్తుంది. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నీ కొరకు ఏదైనా దేనినైనా చేయగలుగుతాడన్న విశ్వాసంతో మనం ఉండాలి. కాబట్టి ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మరి ఏకీభవిస్తారో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ గొప్ప కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు. మొట్టమొదటి మన ప్రార్థనలో విశ్వాసంతో కూడిన ప్రార్థన చేయాలి. రెండోదిగా ఎలా ఉండాలి అంటే ఏకీభవించాలి. మన ప్రార్థనలో ఏకత్వం అనేది ఉండాలి. ఏకీభవించాలి. దేనితో ఎవరితో ఏకీభవించాలి అనంటే మొట్టమొదటగా మన మనసే మనకు విరోధం. మన తలే మనకు విరోధం. కాబట్టి మన యొక్క తల, మన యొక్క మనస్సు ఈ 2 కూడా ఏకమవ్వాలి. 2 కూడా అంగీకరించాలి. నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ ఆలోచనలు, నీ హృదయ ఆలోచనలు, నీ యొక్క ఆలోచన విధానం అనేది ఈ 2 ఒకదానితో ఒకటి నువ్వేది ఆలోచిస్తున్నావో నీ హృదయం కూడా అది ఏకీభవించాలి. అలా ఎప్పుడైతే ఏకీభవిస్తుందో ఖచ్చితంగా మనం ఈ భూమి మీద దేన్ని అడుగుతామో ఖచ్చితంగా మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. మొదటగా నీకు నీవుగా నీ యొక్క ఆలోచన, నీ యొక్క మనస్సు ఈ 2 ఏకీభవించాలి. రెండోదిగా నీతో పాటు ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి నీతో ఏకీభవించాలి. ఎప్పుడైతే ఇలా ఏకీభవిస్తారో ఆ యొక్క ఇతరులతో కూడా మనము ఆ ఏక మనస్సు కలిగి ఏకీభవిస్తామో, ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ముగ్గురుగా కూడి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క భూమి మీద చేసే ప్రార్థన పరలోకమందు మనకు వినబడి ఖచ్చితంగా మన ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంటాం. Let's read Philippians 4:6. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6వ వచనాన్ని చదువుతాం. దేనిని గురించి చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియజేయుడి. 1 Timothy 2, 1-4. 1-5, sorry. మొదటి తిమోతి 2వ అధ్యాయము 1 నుండి 5 వరకు చదువుదాం. మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యమును కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషుల అందరి కొరకు, రాజుల కొరకును, అధికారుల అందరి కొరకును విజ్ఞాపములను, ప్రార్థనలను, యాచనలను, కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెయ్యవలనని హెచ్చరించుచున్నాను. ఇది మంచిదనియు మన రక్షకుడు దేవుని దృష్టికి అనుకూలమై ఉన్నది. Up to 5 వరకు. ఆయన మనుషుల అందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం గలవారై ఉండవలననియు ఇచ్చయించుచున్నాడు. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికిని నరునకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తు యేసను నరుడు. Romans 8:26-27. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 26-27 వచనం. అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనం యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చెయ్యవలెనో మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప సఖ్యము గాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాము. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్కయు మనసు ఏదో ఎరుగును. ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనం చేయుచున్నాడు. So now here, this is important to understand. You have a prayer of faith, then you have to agree. Yeah. Now next is supplication. Supplication means what? And then you have a prayer of intercession, a prayer of supplication, and a prayer of intercession. So what is the meaning of prayer of supplication? It is simply that you pray for yourself. Okay, you just pray a prayer for yourself. Yeah. Supplicare is a Greek word. It simply means you pray humbly. That's all. Pray for yourself. Now, how do you do? Give thanks. See, thanksgiving is a very important thing. You thank God for all that He has given you. You have a testimony. I'm sure you have a testimony. So thank.
Also, you can thank God and say, thank you, God. What I'm asking you now also, I have already received. Yeah. So how can I, it is wrong? It is no. You're just thanking God. Why are you thanking God before you receive? Because you're telling him, you're agreeing and saying, you're a great God. You will give me. I don't care about circumstances. I am just, happy saying, my God, everything is possible with my God, I will get. Yeah. So that is a supplication prayer, which each of us always does. Now there is an intercessory prayer, which Timothy and Romans 8, Paul tells us. This is important. How long you are going to pray only for your thing? Because we are with one another. God created us for being with him and one another. Intercessory prayer. Intercessory prayer is when it is not for you alone. It is for other people. Like I'm telling you now, pray for your country. Now, and that is very, you should be really prophetic, because all is there in the hands of the person from your state. Yeah, they are all depending on you. Pray that God gives wisdom to that person to make the right choice. Yeah, the Bible says God can turn the heart of the king in any way, like a river flows. You have the power. Sit in agreement. We want a government which supports people, not which divides us. So it is important here. That is known as intercessory prayer. We are praying for people. Now, this is very important. See, what does Timothy say? For it is good and acceptable in the sight of God our Savior. It is good and acceptable that we pray for people. Yeah. For kings, for all in authority, that we may lead a quiet and peaceable life. I cannot explain to you the state that I am in, Karnataka. What is the meaning of peace? I can't explain to you. Yeah. It's really, we have to thank God for that peace. There is one God and one mediator between God and man, that is Jesus Christ. And what Jesus says, what did Jesus say in John? I will send you my spirit. I will send you my spirit. All three of us will come and live in you. Yeah. So Romans 8 explains, the spirit knows our weakness. We do not know what to pray for, but the spirit himself makes intercession for us. Again, intercession is a prayer, not for the Holy Spirit. The Holy Spirit is not trying to save God, like, angry God theory. No. The Holy Spirit is praying for us, is interceding for us, because we don't know what to pray for. How to pray also we don't know. Because he searches our heart and our mind and makes intercession for the saints according to the will of God. So this is supplication and intercession. They are used interchangeably, but they are different. Okay. The supplication is also simple talking to God. We say, oh, thank you, God, I'm good. You're such a good, great God. That also includes worship. And when we're telling him, you're so good, God, you're so good. Sometimes during the day, I simply say, God, you're a good God. We are worshiping in our words, in our heart. Okay. We can ask him some questions. Lord, why this is happening? How many questions I have? Within 2 days, I will get my answer. Some way or the other. Then God, this intercession is given when God gives us a burden for others. Yeah, someone we see in trouble and we start praying. So important thing for intercession is to catch the Holy Spirit. Catch hold of the Holy Spirit. There is no other way. And you all are blessed. Protestants are blessed. In the Catholic Church, sometimes they say the charismatic, that's the name for what to say, like this, people who worship the Holy Spirit. Oh, they'll say the charismatic, yeah, they may, they make all sounds and all, they make fun of them. But you are blessed, because you praying in tongues is the greatest gift. You know it. Protestants know it. I learned it from you. Yeah. So the Holy Spirit, comes for us because we don't know, our ignorance, our dullness of heart, our dullness of understanding. He takes that out and he prays for us. So praying in the Holy Spirit is the most important thing you can do. That is, and it is not only
praying in the Spirit also is praying in supplication. When I have any health issues, what I do is I command the sickness to go. Yeah, recently I hurt my toe when I went for this trip. I hurt my toe, and I said, yeah, I was angry. I said, God, why should I get hurt? Yeah, why should I get hurt? But you know what? I'm not bothered. Satan tried, but immediately I didn't even put ointment, nothing. I just said, by your stripes, my toe is healed. By your stripes, my toe is healed, and started praying in tongues. By the end of 24 hours, I can see everything is gone. The redness, the swelling. I was thinking, oh, maybe pus will be formed. Nothing. Within the second day, everything is cleared. No pain, no ache, nothing. Even for supplication. Holy Spirit is most powerful. You are blessed. Catch hold of the Holy Spirit. Prayer of supplication. Don't leave that. Pray for yourself so that you will grow in Christ and know Him. Plus intercession, which can be done only through the Holy Spirit. We can pray in the language we know, but you want a great revelation and happening in your life. For everything that Satan is trying to block and irritate you, Holy Spirit. He will do it. Guess what? Everything will be moved aside. And you will be powerful. And this is what is the gift that Jesus has given us, especially very much in the Protestant church, in this, what you call, this Assembly of God, many, Pentecostal. Yeah, Pentecostal, unfortunately, and they clap hands when you start speaking, and then they forget. And they say, just praying in tongues, you just pray. They don't actually tell you. But you spend time in the Holy Spirit, you are most powerful, not because of you, but because of the Holy Spirit. మూడోదిగా మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి ప్రార్థన అంశంలో మరి ఏ రీతిగా మనం ప్రార్థన చేయాలి మనము నేర్చుకుంటూ వస్తుంటున్నాం. ఒకటి, విశ్వాసం ద్వారా మనం ప్రార్థన చేయాలి. రెండోది, మనము ఆత్మలో అంగీకరించాలి. మన యొక్క మనస్సు, హృదయం కూడా అంగీకరించి ఏకీభవించే ప్రార్థన అనేది మనం చేయాలి. మూడోదిగా చూసినట్లయితే మనము మరి వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఈ వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనేది మనము చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఇది సప్లికే అనేటటువంటి గ్రీక్ ఆ పదం నుండి వచ్చినటువంటి మాట. ఈ సప్లికే అనేటటువంటి మాట ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ మాట ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వ్యక్తిగతంగా నీకు నీవు, అంటే దీని అర్థం ఏంటి అనంటే, నీ కొరకు నీవు ప్రార్థన చేసుకోవడం, నా కొరకు నేను ప్రార్థన చేసుకోవడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అనగా ముందుగా దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చొని మరి దేవుని స్తుతించడం. మరి దేవుడు చేసిన విషయాలను బట్టి, గతంలో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేశాడు కదండి, వాటిని కూర్చొని దేవా నువ్వు నాకు ఈ మేలు చేశావు అని మనం కూర్చొని దేవుని స్తుతించాలి. ఆ తర్వాత దేవుడు చేయబోతున్న విషయాల్లో కూడా మరి మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో వాటి విషయంలో కూడా దేవుడు చేశాడు అని విశ్వాసం కలిగి దేవుని స్తుతించడం, దాంట్లో తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే మనం నమ్ముతున్నాము, ఓ దేవా నువ్వు గొప్పవాడివి, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, నా ప్రార్థనను వింటావు ఖచ్చితంగా అని మనం దేవుని పైన పూర్తిగా ఆయన గొప్పవాడు, ఆయన సర్వశక్తి గలవాడు అని మనం విశ్వసిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాం. కాబట్టి మరి దేవా నువ్వు ప్రార్థన వింటావు, నాకు ఇస్తావు అని దేవుని ముందుగానే స్తుతించడం. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా మన కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకోవడం, అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రార్థన. తర్వాత మనం చివరిగా చూసినట్లయితే మరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ విజ్ఞాపన చేయడం అంటే ఇతరుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయడం. వ్యక్తిగతంగా మన కొరకు మనం దేవుని స్తుతించడం, ప్రార్థించడం, ఆయనతో సమయం గడపడం, మనము మనుషులతో ఎలా మాట్లాడుతున్నామో, మన తండ్రితో ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అలా వ్యక్తిగతంగా దేవునితో కాసేపు కూర్చొని మనం ముచ్చటించడమే మన వ్యక్తిగత ప్రార్థన. రెండోదిగా మనము విజ్ఞాపన ప్రార్థన చూస్తున్నాం. ఇది తిమోతి గారికి పౌలు గారు ఎన్నో విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదిగో మనము విజ్ఞాపన చెయ్యాలి, తిమోతితో చెప్తున్నటువంటి మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఇది ఎలా అంటే, ఇతరుల కొరకు మనము భారం కలిగి, ఇతరుల సమస్యల కొరకు, ఇతరుల కొరకు మనం భారం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం. దీని కొరకు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం మనకు కావాలి. ఎందుకంటే మరి ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలో, ఏ రీతిగా సరైన రీతిగా ప్రార్థించాలో మనకు
మనకు తెలియదు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనను ఎవరి కొరకు ఏ సమయంలో ఎవరి కొరకు ప్రార్థించాలో ఆ భారాన్ని ప్రభు ఇస్తాడు. మరి తిమోతిలకు రాసిన మొదటి పత్రికలో ఇందాక మనం చూసాం కదండి, 2వ అధ్యాయం, రాజుల కొరకు అధికారులందరి కొరకు విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెయ్యవలనని హెచ్చరించుచున్నాను అంటున్నాడు. కాబట్టి మనం ఎవరి కొరకు చేయాలి? ప్రాముఖ్యంగా అధికారంలో ఉన్న వారి కొరకు. మన యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితులు మరి ఎంతగానో విరుద్ధంగా ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుత అధికారం కొరకు, గవర్నమెంట్ కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో దేవుడు సమస్త ఆధిపత్యాన్ని తారుమారు చేయగల సమర్థుడమైన దేవుడు. మరి ఆ రాజులకు కూడా సైతం జ్ఞానం అనుగ్రహించి ఏ రీతిగా ముందుకు నడిపించాలో అలా నడిపించగలిగిన దేవుడు. మరి గతంలో మెడగా చెప్పారు కదా, కర్ణాటక రాష్ట్రం కొరకు వారు ప్రార్థన చేశారు, ఉపవాసాలుండి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు మంచి ఆ యొక్క రాజకీయ నాయకులను దేవుడు వారికి అనుకూలత కలిగిన వారిని ఇచ్చాడు. కాబట్టి అది మనం గమనించాలి. మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకు అధికారం అనుగ్రహిస్తాడు. అధికారుల హృదయాలు కూడా మార్చగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు. వారు ఎలా ప్రభుత్వం చేయాలో, ఎలా జ్ఞానం కలిగి దేశాన్ని పరిపాలించాలో, ఇవన్నీ కూడా నిజంగా క్రైస్తవులమైన మన పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రార్థించడం ద్వారా దేవుడు అద్భుతాన్ని మనము చూస్తాం. అయితే ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థన అనేది మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, చాలా మంచిది, దేవుడు ఇష్టపడేది. ఇతరుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయడం దేవుడికి చాలా ఇష్టమైనది. మన కొరకు మనం ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన చేసుకుంటాం? మరి దేవుడు కూడా వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చెయ్యాలి అని మనము గుర్తించుకోవాలి. అయితే ఆ భారం కలిగి మనము ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చెయ్యాలి. అంతేకాకుండా మరి ప్రాముఖ్యంగా మరి పెంతెకోస్తులు లేక మనం గమనించినట్లయితే మరి భాషల్లో ప్రార్థన చేయడం ఇది చాలా మంచిది. చాలా మంది ఇంకా క్యాథలిక్ లో ఉన్న వారు ఇంకా భాషలో ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు. కానీ మరియ మేడం గారు భాషల్లో ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి ఏంటో అర్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎంతో భాషల్లో ప్రార్థిస్తున్నారు గంటలు గంటలు. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయమును పొందుకుంటూ ముందు కొనసాగుతుంటున్నారు. కాబట్టి భాషల ప్రార్థనలో ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉందని మనం గుర్తిస్తున్నాం. కాబట్టి ఏ విషయం, ఏ సమస్య అయినా దేవుని సన్నిధిలో భాషలు మాట్లాడుతూ మనం ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం ఏదైతే ప్రార్థిస్తున్నామో దానికి ముద్ర వేస్తాడు. ఏదైతే ప్రార్థిస్తున్నామో దానికి నిశ్చయముగా మనము జవాబు పొందుకుంటున్నామండి. ఈ మధ్యలో మరి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనైనా కానీ మరి ఏదైతే మరి మరియ మేడం గారు ప్రార్థించుకుంటున్నారు, తన సాక్ష్యం ఏంటంటే, నేను ఏది ప్రార్థన చేస్తున్నా 2 రోజుల్లోనే ఒకవేళ నేను ఏదైనా ఆలోచన చేసి దేవా నాకు ఇది కావాలి, లేకపోతే నాకు ఈ స్వస్థత కావాలని ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ జవాబును వారు పొందుకుంటున్నారు. ఎలా అంటే మరి మరి ఒక ముందు తన మేడం గారి యొక్క కాలు దెబ్బ తగిలిందంట. ఆ యొక్క దెబ్బ తగిలినప్పుడు మరి ఆ కాలు విషయంలో ప్రార్థన చేసుకొని, ప్రభా దీని వల్ల నాకు ఎలాంటి సమస్య రాకూడదని ప్రార్థన చేసి, నువ్వు పొందిన దెబ్బల చేతనే స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నాను అని విశ్వాసంతో ఆమె ప్రార్థన చేసుకోవడం ద్వారా మరి అది ఎలాంటిది ఏది ఆయింట్మెంట్ ఏది పెట్టకుండానే మరి ఎలా దాని చీమ్ గాని ఏది రాకుండా పరిపూర్ణంగా అది 2 రోజుల్లోనే మరి స్వస్థత మరి పొందుకొనడం చూసింది. అంటే మరి గమనించాలి, ఏదైనప్పటికీ కూడా మరి ఆ విశ్వాసం ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఖచ్చితంగా అది గాయమైన అదొక ఇంకా వేరే సమస్య అయినా ఖచ్చితంగా జవాబును దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. మనం పొందుకుంటున్నాం అని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఈ రోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. వ్యక్తిగత ప్రార్థన, నువ్వు దేవునితో కలిసి ముచ్చటించడం, దేవునికి నీ సమస్య చెప్పుకోవడం, దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం, దేవుని ప్రేమించడం అనేది ప్రాముఖ్యమైంది. మరి రెండోదిగా విజ్ఞాపన ప్రార్థనలో కూడా ఇతరులు ఎంతో మంది సమస్యతో ఉన్నారు. అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, ఆత్మ ఆ యొక్క భారం, దేవుని హృదయం ఏంటంటే ఏ ఒక్కరు నశించకూడదని. ఆయన హృదయం, మనము ఆ భారాన్ని తీసుకొని ఇతరుల కొరకు మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి అనేక బిడ్డల్ని రక్షించుకుంటాం, అనేక బిడ్డల్ని దేవుని వైపు త్రిప్పే వారంగా మనం ఉంటాం. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క మరి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడే మాటలు ఏంటంటే, మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే దేని గురించి ప్రార్థించాలో, దేని గురించి మనం మొరపెట్టాలో ఆయనే మనం నడిపిస్తాడు. కాబట్టి ఆయన సహాయంతో మనము మరి మనం ముందు కొనసాగే వరంగా ఉండాలి. అలాంటి ప్రార్థనాత్మ దేవుడి దినాన ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. So we pray today that each one of you will have faith that everything is possible with God. Nothing is impossible. Believe me, nothing is impossible with God. Yeah, and also that your prayer life with the tongues
Very, very important. Your prayer life in tongues should be the foremost thing in your life. 1 hour, 2 hours, I don't care. Whenever you're free, whenever your mind is, doing some other work, your mouth should go on and on. Very important for you, me, for this group, for our country. Please don't stop praying. Please don't stop praying. Yeah. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనకు ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. అది మనం గుర్తుంచుకొని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. భాషల్లో ప్రార్థన చేయడంలో ఎంతో గొప్ప శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. కాబట్టి భాషల్లో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రం. సర్వశక్తి గల తండ్రి నీకు స్తోత్రం. ఉన్నవాడ అనువాడా నీకు స్తోత్రం. సర్వాధికారి నీకు స్తోత్రంలయ. అయా నీ సన్నిధిలో ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన దేవానికి స్తోత్రం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించే కృపను మాకు ఇచ్చారు. ప్రత్యేకంగా నీ దాసురాలు నిలబెట్టుకొని ప్రభా ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో ఈ రోజు మాతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ఎడతెగక ప్రార్థించడానికి, విశ్వాసం కలిగి మేము ప్రార్థించడానికి ఏకీభవించి మా మనస్సును మా యొక్క ఆలోచనలు ఏకీభవించిన ఆయన మేము ప్రార్థించడానికి ప్రభా వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన, విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. నిజంగా అలాంటి కృప మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. సర్వశక్తి గల తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. ప్రార్థన ఆత్మతో ఈ దినాన్ని మేము నింపబడుదుము గాక నాయన. అయ్యా మీరు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క హృదయంలో భారము, ఆ ప్రార్థన భారము నిశ్చయముగా ప్రభా మేము కూడా కలిగి ఉందుముగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఇదిగో అనేకుల కొరకు విజ్ఞాపన చేసే బిడలముగా అయా తండ్రి మేము ప్రార్థించే భారం ఆత్మను మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మరి ఈ రోజు మాట్లాడిన ప్రతి మాట అవును తండ్రి, మేము ఈ భూమి మీద దేన్నైతే ఇద్దరం ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తామో అది పరలోక రాజ్యంలో మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తారు. మరి తండ్రి ఈ రోజు మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ప్రభా మరి మేము అనేక విషయాల కొరకు మేము ప్రార్థించుటకు నీ కృప దయచేయండి. అవును ప్రభా మీరు మాట్లాడిన రీతిగా మీరు మా కొరకు ఆలోచించే విషయాలు అవి మేలుకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి కాదు అని సెలవిచ్చారు ప్రభా. కాబట్టి నీ ప్రేమను మేము తెలుసుకొని అయా తండ్రి ప్రభా మీరు మా కొరకు అయా తండ్రి మరి ఏ రీతిగా ఆ యొక్క ప్రేమను మా పట్ల వెల్లడిస్తున్నారో గుర్తించి ప్రభా ప్రార్థన చేయడం ద్వారా సమస్త మేము పొందుకునే కృపను మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా. మరి ప్రార్థన కొన్ని దినాలు చేసి మానేయడం కాదు కానీ నిశ్చయముగా మేము ఎడతెగక ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండుటకు నీ కృప దయచేయండి. యేసు సర్వశక్తి గల నామములో ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరము ప్రార్థనా భారంతో నింపబడదుము గాక, ప్రార్థనాత్మతో నింపబడదుము గాక. ఏలియా ఒక్కడే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ రీతిగా 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం రాకుండా ఆపాడో ప్రభా. వర్షం రావడానికి రాకపోవడానికి ఏ రీతిగా ఏకీభవించి ఏలియా ఒక్కడే భారం కలిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప కార్యం జరిగాయో ప్రభా. అలా రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఆయన అయ్యా తండ్రి ఏదైతే జరగదనుకుంటున్నామో యేసు నామంలో ప్రభా మా ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రార్థన ఆత్మతో మేము నింపబడదుముగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. ఏలియా వలె మా హృదయాలు కూడా భారం కలిగి ఏక మనసు కలిగి నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థించుదుముగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. మా దేశం కొరకు, మా రాష్ట్రాల కొరకు, రాజకీయ నాయకుల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. నీ సమాధానమే వారిలో ఏలునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. నీ జ్ఞానంతో విజ్డమ్తో వారు నింపబడుదురుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. అయ్యా తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన. మరి ప్రతి టీంలో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు నాయన నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన ఆత్మ కలిగి మేము ప్రార్థించుకుని కృప దయచేయండి. అయ్యా దుష్టుడి యొక్క క్రియలు యేసు క్రీస్తు నామములో బంధిస్తూ ఉన్నా. ప్రార్థన చేయలేకుండా వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతి ఈవిల్ డార్క్నెస్ పవర్స్ అన్ని యేసు నామంలో లయమైపోవునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన ఆత్మ శక్తితో నింపబడుదుముగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. మా మైండ్ రినీవ్ అవునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మా ప్రార్థన నాయన నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదని ఇది నాన్న ప్రభా మేము విశ్వసించి విశ్వాసంతో మేము ప్రార్థన చేయదుముగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. అయ్యా నీ సన్నిధిలో ఇంతవరకు కూడా అయ్యా మీరు ఇంతవరకు కూడా మాతో ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. మా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని, రాజేష్ యొక్క ఫ్యామిలీని, మరి మా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఫ్యామిలీ నామలో బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. నిశ్చయముగా ప్రతి కుటుంబంలో నా అక్కర్లు తీర్చబడును గాక, వారి ప్రార్థనలకు జవాబు వచ్చును గాక, వచ్చేంత వరకు ఓపిక కలిగి వారు ప్రార్థించుదురు గాక. తండ్రి నీకు వందనాలు. మరి మేడం ని వారి ఫ్యామిలీని వారి యొక్క కుటుంబాన్ని బ్లెస్ చేస్తున్నాం ప్రభా.
నిశ్చయంగా నీ దాసురాలు ఇంకా మీరు బలంగా వాడుకొని అనేకుల్ని నీ వైపు ప్రార్థన వైపు త్రిప్పే గొప్ప సాధనముగా బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించుమని ఇంతవరకు ఇక ప్రార్థన కూడి ఘనంగా జరిగించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. Yeah, so we'll meet next week. God bless you, each one of you. Shalom to you for the full week. And our country, don't forget to pray for this nation. Yeah. Thank you, Swarna sister. Thank you. All of you, God bless. Thank you. God Shalom. bless you. అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. God bless you. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. Praise Lord. Shalom. Shalom.